नमस्कार भौणी आपण मानकु स्वागत करुछु आजिर नारी महल परिसर को। भौणी कह जाए माँ ही संतानर प्रथम गुरु। यापर से शिक्षक शिक्षयित्री द्वारा जो शिक्षा ग्रहण करे ताहा जीवन में अग्रगति करिबारे सहायक होता है। समय थिला जेतेबेले समाज रे नाना प्रकार कुसंस्कार अंधविश्वास परदा प्रथा बाल्य विवाह प्रचलित थिला। ता भितरु बाहरी अनेक महिला शिक्षिता हो पारिथिले। सेमानकर संतान मानकु सुनागरिक भावरे गढ़ी तोलिबारे सहायक हो पारिथिले। आज सेहि भली जणे मुसलमान संप्रदायर उच्च शिक्षिता महिलांकर कथा कहिबु जे कि माँ बापांक ठारु प्रेरणा पाई इतिहास परि गोटे विषय को पढ़िबा पई इच्छा करिथिले एवं परे विभिन्न महाविद्यालय रे अध्यापिका एवं प्राध्यापिका भावरे चाकरी करी अनेक पिलांकर भविष्यत गठन करिसंती। एहापरे शैलबाला स्वयंशासित महाविद्यालय अध्यक्षा भावरे अवसर नैछंती। आसंतु जानिबा तांकर सेही कर्ममय जीवन संपर्क रे। से हेले अवसर प्राप्त अध्यक्षा डॉक्टर जावेदा हुसैन। प्रथमे तांको हमर कार्यक्रम को स्वागत करिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपण केमती अछंती? मु बहुत भल अछि। आज्ञा एठी आसी मु बहुत खुशी हेली। आपण तो इतिहास विभाग रे जणे प्रोफेसर थिले। ए शिक्षा क्षेत्र को काहे की बाछिले? शिक्षा क्षेत्र को मु बाछिली ए पई मो बाबा प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन जणे ऐतिहासिक थिले एवं से रेवेन्सा कॉलेज रो एचओडी थिले, प्रोफेसर भी थिले। तेणु आम घरे गोटे सही प्रकार गोटे माहौल थिला जोठी आमे पाठ पढ़िबा एवं शिक्षा दान करिबा आमे ताको गोटे भगवान कर गोटे रूप परि भाबुथुलु। तेणु मु शिक्षा क्षेत्र में बेसी इंटरेस्टेड हेली। आज्ञा आपण जेतले पाठ पढ़ुतिले सेतेबेलर समाज आपणकर केमिति थिला? मुसलमान संप्रदाय रे प्राय महिला माने पाठ पढ़ुतिले किंतु पाठ अधारु छाड़ी दउतिले। आपण माने केमिति पाठ पढ़िले? जे से समय रे एते झियो पिला माननकु एते एनकरेज करा जाउ नथला पाठ पढ़िबारे। मुस्लिम जदि आपण कहउचंती मुस्लिम परिवार कथा पाठ पढ़िया को समानकु एते चांस मिलु नथिला। किंतु आम घरे टिके माहौल बहुत अलगा थिला। जेहेतु मो बाबा प्रोफेसर थिले एवं मो माँ भी ओडिया बजार स्कूल रे पाठ पढ़ुथिले एवं सेतिपाई मोर मामू माई मोर अजा आई समस्त आमको सपोर्ट करथिले एवं जेहेतु से माने पाठ पढ़िथिले तेणु आमको मुस्लिम परिवार रे हेई कि भी आमको चांस मिलिथिला आमे आगु जीवा। मोर जो परिवार थिला बाबा माँ भाई भौणी से एते रक्षणशील से मान नथिले। से माने इस्लाम रो सब नीति नियम मानुथिले किंतु आम घरे गोटे माहौल एमतिया थिला आमे पाठ पढ़िया आगु को जीवा पे। मो माँ ओडिया बजार स्कूल रे पाठ पढ़िया को जाउथिले। से समय रे जेते बेले बहुत कम झियो पिलांको अलाउ करा होतला पाठ पढ़िया। से मैट्रिकुलेस पर बाहाई गले पाठ सरला पर से बाहाई जाइथिले। ता माने आपणकर कहिबार कथा हला जे आपणकर परिवार वर्ग समस्त उच्च शिक्षित थिले सेति पई आपण मानकु पाठ पढ़िबा पई अनुमति मिलिथिला, प्रेरणा मध्य मिलिथिला। तेबे इतिहास परि गोटे विषय ताकू आपण काहे की बाछिले? इतिहास देबार सबुठारु मुख्य कारण होची या गोटे रॉयल सब्जेक्ट थिरे आमे केवल राजा महाराजा विषय पढुनु अन्य विषय भी भारतर संस्कृति कला साहित्य विषय रे आमे जानिबा को पाउछु। तेणु मु बहुत आकृष्ट हेली। तेणु मु आकु भाबिली एथिरे मु पाठ पढ़िबी इतिहास रे। ता छड़ा मो बापा प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन जण ऐतिहासिक थिले एवं से ओडिसा रे बहुत प्रसिद्ध। खाली ओडिसा रे ओडिसा बाहर भी तांकर छात्र छात्री माने अछंती। तेणु से बहुत पॉपुलर थिले। तेणु आम घरे गोटे माहौल थिला इतिहास विषय रे सब बळे कथाबार्ता करिया आ तांकर जो टीचर माने मोर थिले से समय रे रेवेन्सा कॉलेज रे इंक्लूडिंग खारबळ महांती एवं अन्य माने जो माने थिले से माने भी बहुत पॉपुलराइज करथिले इतिहास सब्जेक्ट।
ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଇତିହାସ ନେଇକି ପାଠ। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ପିଲାଦିନରେ ତ ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ଯେ ମୁଁ ଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେ ସମୟରେ। ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଉ ମୋତେ ମୋ ବାବା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ଏନକରେଜ୍ କଲେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼। ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଫେସ୍ କରିନି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପରିବେଶ ବି ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଁ ପିଲାଦିନୁ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଟକରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଜଏନ୍ କଲେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ମୁଁ ଆମର ରେଭେନ୍ସା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସେଠାର ଏଠିକାର ପରିବେଶ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବେଶ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା। ମୋର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କରୁଣା ଗୁରୁମା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମୋର ପଥପ୍ରଦକ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ କେମିତି ଆଉ କୋଉଠି କଟିଥିଲା? ହଁ, ମୋ ପିଲାଦିନ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଥିଲା। ମୋର ଜନ୍ମ ଐତିହାସିକ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳିଗଳିରେ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ମୋ ବାବା ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର। ଆମେ 5 ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାଦିନଟା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାଟିଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏମିତିଆ ଆଟମସ୍ଫିୟର ଥିଲା। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳରେ ବି ଗୀତରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଥିଲୁ। ସବୁଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ସ୍କୁଲରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଖେଳ ବି ଖେଳିବି। ବହୁତ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଥିଲି ସ୍କୁଲରେ, ରେଭେନ୍ସା ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲରେ। ତା ଛଡ଼ା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ବି ଯାଏ। ତା ସହିତ ମୋତେ ଆମର ଗୋଟେ ସୋଫିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ କୱାଲିରେ, ଆମର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଦିନ କୱାଲିରେ ମୋତେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। କୱାଲି ବି ଗାଇଛି। ସେଇ କବାଲିର କିଛି ଅଂଶ କିଛି ମନେ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର? ଏତେ ତ ମନେ ନାହିଁ, ଏବେ ଛୋଟବେଳେ କରିଥିଲି। ଏବେ ଗୀତ ଫୀତ ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସେ ସମୟରେ କୱାଲିଟା ସେମାନେ ଗୋଟେ କୱାଲି ବାଲା ଥିଲେ, କୱାଲ ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ କହିଲେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଆନ୍ତି। ଗୀତ ବି ଗାଏ। ଗୀତର କିଛି ଅଂଶ ଶୁଣେଇବେ କି? ଗୀତର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ତ ନାହିଁ, ଗଳାରେ ବସିଛି। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम झुकाएंगे, जाने कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେତେବେଳେ ପରଦା ପ୍ରଥା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ପରଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆମେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ, ତମେ ହସିବ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ବି ରିକ୍ସାରେ ପରଦା ବାନ୍ଧିକିରି ମା ଆଈ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜକୁ ଯାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ପରଦା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ବସିବୁ। ଆଈ ଆଉ ମୋ ମା ସବୁ ପରଦା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରହିଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହସି ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପରଦା ପ୍ରଥାଟା ଟିକେ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଲି। ତ ସେତେବେଳର ସେଇ ସାଙ୍ଗସାଥି, ପିଲାଦିନର କଥା କେବେ ମନେ ପଡ଼େନି? ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି ଏଟା ଭଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବୟସରେ, ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ବୟସରେ ଅଛୁ, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର। ଆମକୁ ଉପକାର କରୁଛି। ଖୋଜି ଖୋଜି ସବୁ ଆମର ଯେତେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତ ଶୈଳବାଳାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମର କିଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନଥିଲା, ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛୁ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ହେଲେ, ତାପରେ ମଧୁମାଲା ଘୋଷ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଛନ୍ଦା ପାତ୍ର କଲେଜର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଛନ୍ଦା ପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରଶ୍ମି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ମୋର ବହୁତ, ଏବେ ଯାଏ ବି ମୋର ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। କୋଏଡ଼ରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ଯାହା କହିବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ମିତ୍ରମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସେ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି। ତାଙ୍କ ବାବା ମୋ ବାବା ସହିତ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏବେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ଆଉ ବହୁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଏବେ ବି ବହୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ହେଲେ
ଆମେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ। ତେବେ ସେ ସମୟର କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି? ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁ, ଯିଏ ଯାହାକୁ କମ୍ପିଟ୍ କରିବୁ, ନୋଟ୍ ବନେଇବାରେ, ବହି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ସବୁବେଳେ ମାତି ଥାଉ। ସେମିତି ଆମ ଘର ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଫେସର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଥିଲୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ, ବାବା ବି ଇତିହାସ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ଘରଟା ହେଉଥିଲା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁ ଏବଂ ସେଇଠି ବସିକି ନୋଟ୍ ଲେଖୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁଥିରେ ଆମେ ମାତିଥାଉ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଥିଲା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଯେ ଯେଉଁ ଯାହାର ବି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମର ଇଦ୍ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପରିବାରକୁ ଡାକୁ ଇଦ୍ ଦିନ ଭୋଜି ପାଇଁ। ସେମିତିଆ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା, ଆମେ ମାଉସୀମାନଙ୍କ ହାତର ପିଠା ଖାଉ, କ୍ଷୀରି ଖାଉ। ତେଣୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ମୁଁ ବିତେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାଏ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ପଚାରିଲ। ଆମମାନଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିରିୟାନୀ, ସିମେଇ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଦହି କଚମ୍ବର, ତା ସହିତ ଆମେ କବାବ ସେଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ଯଦି ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ନ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତିଆରି କରୁ। ତା ସହିତ ଆମମାନେ ଭେଜ୍ରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପନିପରିବାର ସବଜି ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ପିଠାପଣା ବି ବେଳେବେଳେ ତିଆରି କରୁ। କୋଉ ପ୍ରକାର ପିଠା କରିଥାନ୍ତି? ମଣ୍ଡା ପିଠା ଟାଇପ୍ର ପିଠା ଶିଖିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କରୁ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିଲା? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଅନେକ ମହିଳା, କାହିଁକି? ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସଚେତନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ, ନିଜର ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ବି ଭାବିବା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆମର କର୍ମ। ତେବେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର କ'ଣ ଉପକାର ହେଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ବହୁତ ଉପକାର ହେଇଥାଏ। ସେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ଗୋଟେ କର୍ମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଯେ ମଣିଷ ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ସୁପଥରେ ନେବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦରକାର। ପାଠ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷ କରି ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠଟା ମଣିଷ କରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବ, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲିର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ଏଇଠି ବାହାଘର ପରେ ବି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଯଦି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ବିଶେଷ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ା ଆମେମାନେ କରୁଥିଲୁ ତା ଛଡ଼ା ବି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା, IAS ହେବା, OS ହେବା, IPS ହେବା, ଆର୍ମିରେ ଯିବା, ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଯିବା, ନେଭିରେ ଯିବା ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବିଶେଷ କରି କେବେ କିଛି ମୋତେ ସେଇଟା କେବେ ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ପରିବାରରେ ବାବା ମା, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ବି ଏବେ ଇକବାଲ ହୁସେନ, ସେ ଏବେ ଆମର ଟାଙ୍ଗୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ସାବେରା ହୁସେନ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାକିରି କରିକି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋତେ କେବେ କେହି ବାଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରିଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ମିଶନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି ଓ ଆଗକୁ ଯିବି। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ରହିଛି, କିଛି ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କହିବେ କି? ହଁ, ମୋର କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, BA ବି ସେଇଠି କଲି, PG ବି ସେଇଠି କଲି। ମୁଁ MPhil ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲି ଏବଂ PhDଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ। ଆଜ୍ଞା। ମୋର PhDର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଥିଲେ କରୁଣାସାଗର ବେହେରା, ଯିଏ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସବିତ୍। ମୁଁ
1978 ଓପିଏସସି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ରମାଦେବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ମୁଁ ରମାଦେବୀରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ହୋଇ ଶୈଳବାଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ବହନ କରୁଥିବା କୋଠାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମୟରେ ମୋର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଲେକ୍ଚରର ହେଲୁ, ସିନିୟର ଲେକ୍ଚରର ହେଲୁ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ହେଲୁ, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ହେଲୁ, ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ହେଲୁ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନେଲି। ଆପଣ ତ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କାହିଁକି? ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଆଉ ସୁମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ କାରଣ ଦାୟୀ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ, ସାମାଜିକ ଅଧପତନ, ସର୍ବୋପରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ ହେବା। ସେମାନେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଉଚ୍ଚରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଲେ ତ ଜୀବନଟା ଭଲରେ କଟିଯାଏ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମିଳିଗଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୁମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତିନି ଏବଂ ଗୋଟେ ସଂସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ତ କହିବି ତାଙ୍କର ଆଚାର ଅଭିଭାବକମାନେ, କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁପଥରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ସବୁଠାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଥା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର କହିବା କଥା, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ କରିବେ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ପୁଅମାନଙ୍କୁ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରିବା କଥା। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, କେମିତି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ରହିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାପରେ ଚାକିରି କଲେ, ଚାକିରି କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ, ଶାଶୁଘରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲି ମୁଁ ଚାକିରି କରିସାରିଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖାଁ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଟ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆର୍ମିରେ ଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ମେଳାପି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ ବୋଲି। ସେ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଅ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ବି ଚଳେଇ ପାରିବି। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା? ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାକିରି କଲି। ଆଉ ତା ବି ମୋ ଘର ଶାଶୁଘର ହେଉଛି ସାଲେପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୈଳବାଳାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ କଟକରେ ରହିକିରି ଚାକିରି କଲି। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷିତା ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଚାହିଁଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷିତା କରିବି, ମୋଠୁ ବି ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତା କରିବି। ସେ ବି ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲା ଯେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠ ସରିଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏବେ ପିଜି କରୁଛି ମେଡ଼ିସିନରେ। ଆଜ୍ଞା, ଯାଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବସର ପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଗବେଷଣାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା, ଏହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ବହି ବି ଲେଖିଛି। 2ଟା ବହି ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ବହି ହେଲା ଆୱେକନିଂ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବହିରେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି ଡାଇନାମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସମାଜ ସେବା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସମାଜ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ସମାଜ ସେବା କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲବର, ସେଠି ଆମେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରୁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକିରି
खाता पेन बही स्कूल बैग वाटर बॉटल समस्त को देऊ भिन्नक्षम लोक माननकु मध्ये आमे साहाଯ୍य करू आ मेडिकल चेकअप भी आम क्लब द्वारा करा हुए सब प्रकार चेक चक्षु ये ପାଇଁ भी चेक करा हुए ब्लड डोनेशन कैंप भी हुए सब प्रकार सुविधा आमे समाज रे लोक माननकु देई थाउ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ କଲେଜରେ ବି ଶୈଳବାଳା ଓମେନ୍ସ କଲେଜକୁ ଯାଏ ସେଠାରେ ସେ ସେମିନାରରେ ମୁଁ ଭାଗ ନିଏ ତା ଛଡ଼ା ମୋତେ ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି କି ଖାତା ଦେଖିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ମୋର ସେଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅବସର ପରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ତ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି କୋଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବେ? ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ଗୀତ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ଏଇ ଗୀତଟି। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନର ଫୁଲମାନେ ଆଜି ଗଲେ ଝରି। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନର ଫୁଲମାନେ ଆଜି ଗଲେ ଝରି। କୁହାକୁଇ ହୋଇ ସବୁ ଆଖିଠାର ମାରିଅବା କୁହାକୁଇ ହୋଇ ସବୁ ଆଖିଠାର ମାରିଅବା ଗଲେ ମତେ ଉପହାସ କରି। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନର ଫୁଲମାନେ ଆଜି ଗଲେ ଝରି। ମଳୟଲୁଚିଲା କାହିଁ ପାଇଲିନି ତା ପରଶ। ଅଗୁଣ ବି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ମୁହଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଆଖି ଫଟା ବୁଝିଲା ସହକାର ତଳେ ଆଉ କୋଇଲି ବି ଗାଇଲାନି ସହକାର ତଳେ ଆଉ କୋଇଲି ବି ଗାଇଲାନି ମୋ ଦେହକୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରି। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନର ଫୁଲମାନେ ଆଜି ଗଲେ ଝରି। ଶୁଖିଲା ମୋ ଆଶା ନଈ ଧୂସର ହେଲା ତା ସେଜ। ସାଗରେ ମିଶିବା ହେଲା ସପନ ବିରହେ ଜଳିଲା ମନ ଜଳିଲା ମୋ ଯୌବନ। ତନୁର ସୁଷମା ହେଲା ମଳିନ ମୋର କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ କଲ ଦାୟୀ। ମୋର କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ କଲ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି ଗଲି ହାରି। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନର ଫୁଲମାନେ ଆଜି ଗଲେ ଝରି। କୁହାକୁଇ ହୋଇ ସବୁ ଆଖିଠାର ମାରିଅବା କୁହାକୁଇ ହୋଇ ସବୁ ଆଖିଠାର ମାରିଅବା ଗଲେ ମତେ ଉପହାସ କରି। ଜାଣେ ନା କାହିଁକି ମୋର ଜୀବନର ଫୁଲମାନେ ଆଜି ଗଲେ ଝରି।
କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୋଉ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଯେ ନିଜେ ଝିଅ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ବିନା ବାଧାରେ ଜିଇବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ତ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଯିବା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନିଜର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆମର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଶେଷରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ବାଧ୍ୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି କରିବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସେଇ ସୁମାର୍ଗରେ ଯିବା କଥା। ମାନେ ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତିଭା ରହିଛି ସେଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ଆମର ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆଳାପରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଡକ୍ଟର ଜାୱେଦା ହୁସେନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର। ଭଉଣୀ, ଆପଣମାନେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେଇ ଚିଠିଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣା ହେଲା ନାରୀମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନକୋଡ୍ ହେଲା 753001। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।